हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, प्यार भरी सत श्री अकाल। अज असी 7वीं जमात का व्याकरण भाग का पाठ नंबर 1 भाषा जां बोली करन जा रहे हाँ। आओ जानते हैं कि भाषा जां बोली की हुंदी है। जदों बच्चे असी अपने मन के विचार किसी दूसरे के सामने प्रगट करते हैं तो उदों असी किहदी वरतों करते हैं? भाषा की वरतों करते हैं। जदों भी असी अपने मन की गल किसी नूं दसनी होवे तो अपने मन के विचार दूजे नूं दसने होण तां किहदी वरतों करते हैं असी? भाषा की। भाषा एक अजिहा साधन है जिस राही मनुख अपने मन के विचार दूजिआं नाल सांझे करता है। तो भाषा की परिभाषा की होगी कि भाषा एक ऐसा साधन है जिहदे राही मनुख अपने मन के विचार है जिहड़े दूजिआं दे नाल सांझे करता है। तो उस तो बाद विचार सांझे करन दे तरीके किहड़े-किहड़े हो गए? सारिआं तो पहलां असी बोल के अपनी गल दूजिआं नूं दसदे हां। दूजी गल जे असी बोलीए ना तो असी अपनी गल लिख के दूसरे नूं दस सकते हाँ। उस तो इलावा जे असी लिखना भी ना होवे, कई बार की हुंदा है कि गल असी इशारे नाल दूजे नूं समझा दिंदे हां। बोल के लिखण दा देखो, जिवें असी आपस च गल करदे हां उदों असी अपनी गल बोल के दस रहे हुंदे हां। कई बार अध्यापक साडे तो जमात दे विच प्रश्न पुछदे आ, उदों भी असी बोल रहे हुंदे हां, बोल के अपनी गल दसदे हां। पर कई बार असी स्कूल दे विचों छुट्टी लैनी हुंदी आ तो उदों असी अर्जी लिख के तो अपने विचार लिख के प्रगट करते हैं, अपनी गल है जी लिख के दसते हैं। अपने किसी दोस्त को SMS करते हैं जो असी, उदों भी असी अपनी गल लिख के दस रहे होंगे हैं। तो इशारे दे विच गलबात जो असी करते हैं, यदी उदाहरण असी की लै सकते हैं कि कई बार तुसी जमात दे विच रौला पा रहे होंगे हो तो अध्यापक आके तुहानूं मूँह ते उंगल रखण का इशारा करते हैं, तो यदा मतलब की हुंदा है कि तुसी चुप कर जाओ। कई बार ये हुंदा है कि असी बहुत ज़्यादा शरारत करते होंगे हैं, साडे पेरेंट्स सानूं अगों की है थप्पड़ दिखा देंदे है जां मम्मा कोई होर इशारा करते हैं तो सानूं पता लग जाता है कि असी वो गलत काम कर रहे हैं, असी उस तो रुकना है। इस तो इलावा ट्रैफिक पुलिस दे विच जिहड़ा सिपाही हुंदा है चौंक ते खड़ा, वो इशारे दे नाल खब्बे सज्जे दा इशारा करदा है, गड्डियां नूं दसदा है कि हुण रुको हुण चलो। तो वो गल्लां जिहड़ियां इशारिਆਂ दे नाल समझाईਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। पर बच्चे एक गल होर भी है कि इशारे नाल असी हर गल है जिहड़ी दूजे नूं नहीं समझा सकते। इशारे दे विच असी हर विचार है जिहड़ा नहीं दस सकते। इस करके जिहड़ी संकेतक भाषा है जां इशारिਆਂ वाली भाषा है, इनू मानता प्राप्त नहीं है। ठीक है। तो बोली दियां सिर्फ 2 ही किस्मां नूं मानता प्राप्त है, बोलचाल की बोली ते लिखती बोली। बोलचाल की बोली जिवें कि नाम तो ही स्पष्ट हुंदा है, जिहदे विच असी अपनी गल बोल के दसदे हां ते सामने वाले की गल सुनते हाँ, उन्होंने की कहते हैं? बोलचाल की बोली। वो की है? भाषा का मौखिक रूप है। उदाहरण की होगी? असी आपस में गलबात कर रहे हैं, किसी ना फोन पर गल कर रहे हैं, अध्यापक सानू जमात दे विच कोई प्रश्न पूछ रहे हैं तो उत्थे असी किहड़ी भाषा की वरतों कर रहे हैं? बोलचाल की बोली की। उस तो बाद गल आउंदी है लिखती बोली की। लिखती भाषा किहड़ी हुंदी है? जिहदे विच असी अपने मन के विचार लिख के प्रगट करते हैं जां किसी दे लिखे हुए विचारां नूं असी पढ़ते हैं, उत्थे किहड़ी भाषा हुंदी है? लिखती भाषा। इहदी उदाहरण होगी कि असी अध्यापक दे प्रश्नां दे उत्तर लिख के दे रहे हैं, असी किसी नूं SMS कर रहे हैं जां अध्यापक सानूं ब्लैक बोर्ड के उपर लिख के समझा रहे हैं, तो उत्थे किहड़ी भाषा का वरतों हो रही है? लिखती भाषा की वरतों हो रही है। तो इस तरह बेटा तुहानूं भाषा बारे पता लग गया होएगा। उस तो बाद गल करते हैं कि भाषा का महत्व की है। भाषा का महत्व की हुंदा है कि ये भाषा ही एक ऐसा साधन है जिहदे राही असी अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। मतलब किसी नूं अपने विचार आदान प्रदान की हुंदा है? लैण देण। ठीक है। कोई किसी के विचार सुन सकते हैं तो किसी नूं अपनी गल दस सकते हैं। जे भाषा ना हुंदी तो साडे समाज का जो भी अज विकास होया है, ये विकास शायद ना ही संभव हुंदा। इस तरह भाषा का साडे जीवन में बहुत महत्व है। भाषा तो बिना असी अपनी गल किसी नूं दस नहीं सकते। संचार का साधन है साडा भाषा। तो असी आप ही समझ सकते हैं कि जिहड़े लोग बोल नहीं सकते जां सुन नहीं सकते उन्होंने कितनी दिक्कत आउंदी है। तो भाषा साडे जीवन का एक मुख्य साधन है जिहदे राही असी अपने विचार दूजिआं नाल सांझे करते हैं। उस तो बाद गल हुंदी है उपभाषा की। उपभाषा की हुंदी है बच्चे कि जिवें किसी इलाके दे विच एक भाषा बोली जाती है, जिवें पंजाब दे विच पंजाबी बोली जाती है। साडे पूरे राज की राजभाषा की है? पंजाबी है। पर पंजाबी बोली भी इलाके के हिसाब नाल थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है। जिवें कहंदे हुंदे आ कि 100 कोह ते जाके बोली बदल जाती है।
ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਦਲਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇਹ 4 ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ? ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਅਤੇ ਪੁਆਧ। ਇਹਨਾਂ 4 ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਝੀ, ਦੁਆਬੀ, ਮਲਵਈ ਅਤੇ ਪੁਆਧੀ। ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾਪਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਝੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਝੀ ਬੋਲੀ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਝੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ? ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਇੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਾਝੀ ਬੋਲੀ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਣੀ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਝੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਉਪਬੋਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟਕਸਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ। ਟਕਸਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਦੁਆਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਦੁਆਬੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਮਾਲਵੇ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਲਵਈ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਮਾਲਵਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਕਿਹਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਮਾਲਵੇ ਦਾ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਮਲਵਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਪੁਆਧੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਪੁਆਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਆਧ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਆਧ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ, ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਪੁਆਧ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁਆਧੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 4 ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 4 ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੱਚੇ ਜੋ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਉਹੀ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖੇਗਾ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲੀ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 29 ਰਾਜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜ ਹੈ? 29। ਪਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਉਰਦੂ, ਮਲਿਆਲਮ, ਕੰਨੜ, ਤੇਲਗੂ, ਤਾਮਿਲ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਅਸਾਮੀ, ਉੜੀਆ, ਬੰਗਾਲੀ, ਮਰਾਠੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਕੋਂਕਣੀ, ਮਣੀਪੁਰੀ, ਸਿੰਧੀ, ਨੇਪਾਲੀ, ਡੋਗਰੀ, ਬੋਡੋ, ਮੈਥਲੀ ਅਤੇ ਸੰਥਲੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ,
ਪਰ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹਿੰਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਿੰਦੀ। ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਾਠ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਊੜਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਜੀ 2। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਉਪਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਧੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਪੁਆਧੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਉਪਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਦੁਆਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਝੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਝੀ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰੋਗੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਪਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮਾਝੀ। ਮਾਝੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿਓਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਉਪਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆਬੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਸਾਹਿਤ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਉਪਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਦੁਆਬੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਗਲਤ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਦਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਰੂਪ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ? ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਦਿਲਰਾਜ ਮੋਬਾਇਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਜੀ? ਮੌਖਿਕ ਭਾਸ਼ਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੌਖਿਕ ਭਾਸ਼ਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਦਾਦੀ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਖਿਕ ਭਾਸ਼ਾ। ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਮਿਲੇਗਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੇਜ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਅਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਆ ਜਿਵੇਂ ਬਲੂ ਬਾਕਸ ਯੈਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮਾਝੀ, ਦੁਆਬੀ, ਮਲਵਈ ਅਤੇ ਪੁਆਧੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਲਿਖੋਗੇ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਜੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੇਜ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।